The next problem if x is a Poisson variable such that probability that x equal to 9 into probability that x equal to 4 plus 90 into probability that x equal to 6. Find the mean and variance of x. But x എന്ന് പറയുന്നത് Poisson variable ആണ്. Poisson distribution follow ചെയ്യുന്ന variable നെയാണ് Poisson variable എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് probability that x equal to 2 equal to probability that x equal to 2 എന്ന് പറയുന്നത് 9 into probability that x equal to 4 plus 90 into probability that x equal to 6 നോട് ഈക്വൽ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മീൻ ആൻഡ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ്. നമുക്കറിയാം പോസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ മീനും വേരിയൻസും സെയിം ആണ്. എം ആണ് പോസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ മീനും വേരിയൻസും. മീനും വേരിയൻസും എം ആണ്. എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. മീൻസ് ഫൈനൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് എമ്മിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. അപ്പോൾ എം കണ്ടുപിടിക്കാം. തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ നമുക്കറിയാം. പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് f of x equal to probability that x equal to f of x equal to e raised to minus m into m raised to x divided by x factorial where x equal to 0, 1, 2, etc. equal to 0 elsewhere. അപ്പോൾ പോസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം e raised to minus m into m raised to x divided by x factorial. And probability that x equal to x ആണത്. Probability that x equal to 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ x ന് 2 കൊടുക്കാം. Probability that x equal to 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ x ന് 4 കൊടുക്കാം. Probability that x equal to 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് x ന് 6 കൊടുക്കും. 6 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷനിലേക്ക് substitution കൊടുക്കാം. കണ്ടീഷൻ ഒന്നുകൂടി എടുത്തെഴുതാം. പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് given that probability that x equal to 2 equal to 9 into probability that x equal to 4 plus 90 into probability that x equal to 6. ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ. Then probability that x equal to 2 probability that x equal to 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്ത് അതായത് p of x equal to x ല് x ന് 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. That is e raised to minus m into m raised to 2 divided by 2 factorial equal to 9 into probability that x equal to 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്ത് 4 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. That is e raised to minus m into m raised to 4 divided by 4 factorial plus 90 into probability that x equal to 6 എന്ന് പറയുന്നത് e raised to minus m into m raised to 6 divided by 6 factorial. This e raised to minus m into m raised to 6 divided by 6 factorial. That is equal to ഇവിടെ നോക്കാം. ഈ രണ്ട് ടേമിലും e raised to minus m into m raised to 4 ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ e raised to minus m into m raised to 6 ഉണ്ട്. e raised to minus ഇവിടെ നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് e raised to minus m into m square ആണ്. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ട് e raised to minus m into m square ഇവിടുന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ e raised to minus m into m squareഉം ഇവിടുത്തെ e raised to minus m into m squareഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ e raised to minus m into m square ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കും. ബാക്കി വരുന്നത് ഇവിടെ 9/4 ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ട്. 9 divided by 4 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് 4 into 3 into 2 into 1 ആണ്. into m raised to 4 ൽ നിന്ന് m square ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു. ബാക്കി m square plus 90 divided by 6 factorial. 6 factorial is 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. This is 6 factorial. When m raised to 6 ആണ് ഉള്ളത്, m raised to 6 ൽ നിന്ന് m square നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു. Then m raised to 4.
that is e raised to minus m into, in the left hand side e raised to minus m into m square divided by 2 factorial. 2 factorial is 1 into 2. 2 into 1. So e raised to minus m into m square നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിലാവും ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും വരും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പോൾ e raised to minus m into m square നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, ഇവിടെ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ബാക്കി ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് 9/4 into 3 into 2 into 1. ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. 9 3 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, 3 വരും. 3m square by 4 into 2 8 വരും. It is 3m square by 8. ഇവിടെ e raised to minus m into m square ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 1/2 വരും. 1 divided by 2 plus ഇവിടെ 90 divided by 6 factorial. എങ്ങനെ വരും? 6 into 5 30, 30 into 3 90 വരും. അപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. 6 into 5 30, 30 into 3 90. ഇതെങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും? 6 into 5 into 3 ഇവിടെ 3 വരും, ഇവിടെ 90 വരും, ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. പിന്നെ വരുന്നത് 4 into 2. 4 into 2 is 8. That is m raised to 4 by 8. ഇവിടെ നോക്കാം, ഇതിന് രണ്ടിനും കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് 8 എന്നുള്ളത്. അതിനെ ഒരുമിച്ച് എഴുതാം. 3m square plus m raised to 4 divided by 8 എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ 1/2 equal to 3m square plus m raised to 4 by 8 എന്ന് കിട്ടും. ഈ 8നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. 8നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ 8 into 1/2 equal to 3m square plus m raised to 4 വരും. That is ഇവിടെ വരുമ്പോൾ 4 വരും. 4 equal to 8 into cancel ചെയ്യാം, 4 വരും. 4 equal to 3m square plus m raised to 4 വരും. 3m square plus m raised to 4. ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ഈ 4നെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. 4നെ ഈക്വൽ സൈനിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് m raised to 4 plus 3m square minus 4 equal to 0. m raised to 4 plus 3m square minus 4 equal to 0. ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബൈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു 4th ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ്. 4th ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ബൈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം, 2nd ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac by 2a ആണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല. ഇത് ബൈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. m സ്ക്വയറിലുള്ള ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. m സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3m square minus 4 equal to 0. This is a quadratic equation in m square. Therefore, m square equal to minus b. b യുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ വരുന്നത് 3 ആണ്. minus b plus or minus root of b square. b square is 3 square. 3 square is 9. b square minus 4ac. 4 into a എന്ന് പറയുന്നത് m സ്ക്വയറിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ്. m സ്ക്വയർ the whole സ്ക്വയറിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് that is 1. 4 into a into c. c is minus 4 divided by 2a into 1. That is equal to minus 3 plus or minus root of ഇവിടെ 4 into 4 16 ആണ്. മൈനസ് ആണ് 2, അപ്പോൾ പ്ലസ് 16 വരും. 9 plus 16 is root 25. root 25 by 2.
that is equal to minus 3 plus or minus root 25 നമുക്കറിയാം 5 divided by 2, that is equal to minus 3 plus 5 by 2 or minus 3 minus 5 by 2. This is equal to minus 3 plus 5 by 2. Minus 3 plus 5 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്, 2 by 2 or minus 3 minus 5 is minus 8 by 2. 2 by 2 is 1 or this is minus 4. നമുക്കറിയാം ഇത് m സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. m സ്ക്വയറിന് നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടി, 1 or minus 4. നമുക്കറിയാം m is strictly greater than, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് m ന്റെ വാല്യൂ ആണ്. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് m is strictly greater than 0 എന്നുള്ളത്. m greater than 0 ആയതുകൊണ്ട് m സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും? greater than 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ greater than 0 വരുന്ന ഒരേ ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളൂ 1 മാത്രം. അപ്പോൾ m സ്ക്വയർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് 1 മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. Therefore we take m square equal to 1. So m equal to 1. m equal to m എന്ന് പറയുന്നത് plus or minus root 1, that is 1. m equal to 1. Therefore variance mean and variance of Poisson distribution, that is m equal to 1. Poisson distribution mean